ایس اے گارڈن میں موجود ایک خاتون جس کا نام مہوش ہے، اسی کے گھر میں اس کا شوہر اور مہوش جو ہے اس کو درندگی اور حوث کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ میرے ساتھ گندی گندی باتیں کرنے لگ پڑی، مجھے کہنے لگ پڑی کہ میرا جو شکیل شوہر ہے نا اس کے ساتھ تم گندے حرکتیں کرو، گندے کام کرو۔ کہتی تھی کہ میرے شوہر کے ساتھ غلط کام کرو؟ جی بالکل، کیونکہ اس کے تین شوہر تھے نا، اس لیے یہ کہتی تھی۔ اس نے مجھے نشیلی حالت میں نشے کی گولیاں دے دی اور مجھے اپنے شوہر کے پاس لے گئی۔ اس نے درندی کے ساتھ اس کے شوہر نے میرے ساتھ زیادتی کی اور اس کے پاس کھڑی ہو کے ویڈیو بنائی میری۔ جب میں بیہوش کی حالت سے ہوش میں آئی، اس نے مجھے وہ ویڈیو دکھائی۔ اچھا، گندی ویڈیو تمہاری بناتے ہیں؟ بہت زیادہ گندی ویڈیو اس نے بنائی میری۔ تو یہ خود بناتی تھی مہوش؟ میڈم مہوش نے خود بنائی تھی، ٹھیک ہے۔ کافی لڑکیوں کی اس کے پاس موجود ہے، یہ نہیں کہ تو میری ہے۔ تو یہ خود بھی گندے غلط کام کرتی ہے، اس غلط کام کے ساتھ اس نے پراپرٹی کا کام ساتھ ملایا ہوا ہے۔ پراپرٹی کا کام بھی کرتی ہے؟ جی، پولیس والوں کو گھر پہ بلوا کے غلط کام کرواتی جی ہے؟ پولیس والا تھا، بلیک کلر کی اس کی شکل تھی، اتنا میں جانتی نہیں اس کو۔ میں نے جب منع کیا تو اس نے میرے ہاتھ میں فائٹ مار دیا، فنگر پہ نا گولی چلا دی۔ اچھا، یہ گولی بھی چلائی ہوئی ہے آپ کی فنگر پہ؟ گولی چلائی ہے۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ مجھے آئس پہ لگا دیا، مار دم کھا کے۔ اچھا، آئس کا نشہ بھی تم کرتی ہو؟ آئس کا بھی نشہ ایک دم سے کروایا 2-3 دفعہ۔ اس کے گھر میں غیر قانونی اسلحہ بھی ہے، ابھی تک موجود ہے، 5 گنے ہیں، 3 پسٹل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ سب کا میزبان نعیم بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں 89 نیوز۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں تھانہ فیروز والا کی حدود میں، جہاں پر انتہائی افسوسناک اور دل خراش واقعہ پیش آیا ہے۔ میرے ساتھ آپ جس لڑکی کو دیکھ رہے ہیں، اس کی عمر ہے 16 سال اور اس کا نام ہے سائرہ۔ سائرہ جو ہے وہ ایس اے گارڈن میں موجود ایک خاتون جس کا نام مہوش ہے، اس کے گھر پر کام کرتی تھی اور اسی کے گھر میں اس کا شوہر اور مہوش جو ہے اس کو درندگی اور حوث کا نشانہ بناتے ہیں، یعنی کہ اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اور جب یہ منع کرتی ہے تو الٹا اس کے اوپر ایف آئی آر کروا دی جاتی ہے۔ ساری کہانی کیا ہے اس بچی کی زبانی جانتے ہیں، اور اس وقت کافی پریشان ہے، زاروں قطار رو رہی تھی۔ ساری کہانی انہی کی زبانی جانتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کب سے جو ہے مہوش کے پاس گھر پر کام کر رہی تھی، ساری کہانی اسی کی زبانی جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سائرہ، یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ کتنی دیر سے اس مہوش کے پاس کام کر رہی تھی؟ 1.5 سال سے کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے۔ مجھے یہ میرے گھر سے لے کے گئی تھی 1.5 سال پہلے، کہہ رہی تھی کہ میرے گھر میں کوئی کام والی نہیں ہے تو تم آ جاؤ، میں تمہیں 30,000 روپیہ تنخواہ پہ رکھ لیتی ہوں۔ تو میں نے کہا اوکے۔ ہمارے گھر کے حالات میں تھے، ٹھیک ہے، امی نے کہا تم چلی جاؤ، امی ساتھ آئی چھوڑنے کے لیے، لیکن 1.5 سال سے ان کے پاس کوئی تنخواہ نہیں دی، کوئی کپڑا کوئی جوتا نہیں انہوں نے بنا کے دیا، مجھے صرف ایک سوٹ بنا کے دیا 1.5 سال کے اندر۔ تو جب ایک ہفتہ مجھے ادھر رہتی کو ہو گیا، ایک ہفتہ، یہ میرے ساتھ گندی گندی باتیں کرنے لگ پڑی، مجھے کہنے لگ پڑی کہ میرا جو شکیل شوہر ہے نا اس کے ساتھ تم گندے حرکتیں کرو، گندے کام کرو۔ میں نے اس کو منع کیا، میں نے کہا ہم عزت دار لوگ ہیں، ہم بہت غریب سے ہیں، تو ہمارے ساتھ یہ کام مت کریں۔ آپ کہتی تھی کہ میرے شوہر کے ساتھ غلط کام کرو؟ جی بالکل، کیونکہ اس کے 3 شوہر تھے نا، اس لیے یہ کہتی تھی۔ پہلے شوہر کو نہیں نا پتا کہ اس نے 2 شادیاں اور کی ہیں، اس لیے ان کے ساتھ کہتی تھی غلط کام کرو۔ میں نے جب منع کرنے کی کوشش کی، اس نے مجھے نشیلی حالت میں نشے کی گولیاں دے دی اور مجھے اپنے شوہر کے پاس لے گئی۔ اس نے درندی کے ساتھ اس کے شوہر نے میرے ساتھ زیادتی کی اور اس کے پاس کھڑی ہو کے ویڈیو بنائی میری۔ جب میں بیہوش کی حالت سے ہوش میں آئی، اس نے مجھے وہ ویڈیو دکھائی، کہنے لگی کہ تم اگر پولیس اسٹیشن میں جا کے یا اپنے گھر والوں کو بتاؤ گی، یہ پورے علاقے میں ویڈیو جلدی وائرل کر دوں گی۔ اچھا، گندی ویڈیو تمہاری بناتے ہیں؟ بہت زیادہ گندی ویڈیو اس نے بنائی میری۔ ویڈیو یہ خود بناتی تھی مہوش؟ میڈم مہوش نے خود بنائی تھی۔ اس کا شوہر آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا اور یہ ویڈیو بنا رہی ہوتی؟ بالکل، اس نے ویڈیو بنائی تھی۔ تو جب میں نے اس کو منع کرنے کی کوشش کی تو مجھے بولنے لگی میں تمہارے بھائیوں کو بھی مار دوں گی، تمہیں بھی مار دوں گی، یہ ویڈیو بھی پورے علاقے میں نا شیئر کر دوں گی۔ اس کی وجہ سے میں ڈر گئی کہ میرے پہ آہستہ آہستہ ہاتھ اٹھانے لگ پڑی، نشیلی حالت میں جانے لگ پڑی۔ پھر اس کا جو سا پہلا شوہر ہے میاں شکیل، اس کے بھانجے نے گڈو نے اس نے بھی میرے ساتھ یہ گندی حرکت کی اور اس نے بھی میرے ساتھ یہ ویڈیو بنائی، اس کے اندر بھی وہ بھی ویڈیو اس کے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے۔ کافی لڑکیوں کی اس کے پاس موجود ہے، یہ نہیں کہ میری ہے۔ تو یہ خود بھی گندے غلط کام کرتی ہے، اس غلط کام کے ساتھ اس نے پراپرٹی کا کام ساتھ ملایا ہوا ہے۔ پراپرٹی کا کام بھی کرتی ہے؟ جی، یہ اس طرح ملایا ہوا ہے کہ میرا نام یہ ہے نا کہ میں چکلا چلاتی ہوں، ٹھیک ہے۔
तो इस औरत ने बेसिकली ये कुबा खाना है इसका, कोई वहाँ पर ये लड़कियों से गलत काम करवाती है, ऐसे ही है? गलत काम ये करवाती किस जगह पे है? उसी घर में जहाँ पे आप बता रही हो निजी सोसाइटी जो है? जी, ऐसे गार्डन में और मामिया कॉलोनी में। ठीक है। तो जब कोई प्रॉपर्टी अपनी बेचने आता है हाँ। तब उसके हाथ में पैसे दे के वीडियो वगैरह बना लेती है कि बोलो कि मैंने सारे पैसे ले लिए, मेरा मैडम में से कोई तल्लुकात नहीं है, कोई पहली के साथ तल्लुकात नहीं है। बाद में उससे पैसे वापस लेके कहती 2-3 दिन में दे दूंगी, उसके बाद इसको लड़कियां शेयर कर देती है। एक दिन लाहौर से एक आदमी आया था जिसको मैं जानती पहचानती भी नहीं हूँ, क्या वो मेरे साथ गलत हरकत करने आया था। मैंने जब मैडम मैं उसको मना किया, इसने खुद बुलवाया था मैविश? इसने खुद बुलवाया था क्योंकि उसको इसने मेरी वीडियो सेंड की। उसका नाम क्या है? उसका नाम भी नहीं आता, मैं जानती भी नहीं हूँ, है पुलिस वाला था वो। अच्छा, पुलिस वालों को घर पे बुलवा के गलत काम करवाती जी, है? पुलिस वाला था, ब्लैक कलर की उसकी शक्ल थी, इतना मैं जानती नहीं हूँ उसको। ठीक है। तो फिर उसने ना, मैंने जब मना किया तो उसने मेरे हाथ पे फायर लगा मार दिया, फिंगर पे ना गोली चला दी। अच्छा, ये गोली भी चलाई हुई है आपकी फिंगर पे? ये गोली चलाई है ये क्यों चलाई थी उसने? क्योंकि मैंने उसको मना किया था ना। अच्छा। उसके हाथ में पिस्टल था, उसने चैम्बर चार्ज की गोली से मार दी। ठीक है। उस बेहोशी की हालत में जब मुझे हॉस्पिटल लेके गए तो मुझे कहते रहे कि तुमने ये कहना है कि बर्फ वाला जो सा सुबह नहीं होता हाँ। वो मेरे हाथ के ऊपर बजा है। अच्छा। तो मैंने मान लिया, मैंने कहा वीडियो वायरल हो जाएगी, मान लेने के बाद मैंने मान ली। डॉक्टरों ने मुझसे पूछा साइड पे करके, लेकिन मैंने नहीं बताया। इसके ऊपर टांके लग गए, 8 टांके 9 इधर लगे हैं, 3-4 इधर टांके लगे हैं, पट्टी वगैरह हो गई। मुझे वापस बेहोशी की हालत में जब घर लाया गया, वो जो सा पुलिस वाला था उसने मेरे जिस्म को नोचा, गंदी हालत में किया। फिर इसने फिर से वीडियो बना के मुझे इसने फिर से दिखाई, कहने लगी अगर तुम किसी को बताओगी तो तुम्हारे भाइयों को भी मार दूंगी, तुम्हें भी मार दूंगी, वीडियो वायरल कर दूंगी। तब से मैं इसके चकन्ने में थी। इसकी वजह से, इसने मेरी वजह से घर में कैमरे लगा दिए कि ये कुछ भी करे तो मुझे पता चल जाए। वो इस वाले इसने कैमरे लगा दिए कि किसी से मैं बात ना कर पाऊँ, किसी को कुछ बता ना पाऊँ। कभी इसने, मेरा भाई भी उधर रहता था मेरे साथ, कभी इसने मेरे भाई से मुझे बात करने तक नहीं दी, कुछ भी नहीं कहने दिया। और मुझे कहती रही नहीं, मेरे भाई को कहती रही नहीं, वो मेरे बच्चों के पास रहती है। सही ज़्यादा इसके बच्चे जो उनसे 2 पढ़ते हैं चांदबाग, इसके बच्चे भी इसके पास घर में नहीं थे रहते, सिर्फ इसकी बेटी थी वो अपने तायब के पास रहती थी। सिर्फ इसने अपने शोर के लिए मुझे उधर छोड़ा हुआ था, गंदी हरकतें करने के लिए। मैं मना करती थी तो कहती नहीं। फिर इसने आहिस्ता आहिस्ता मुझे आइस पे लगा दिया, मार दम खा के। अच्छा, आइस का नशा भी तुम करती हो? आइस का भी नशा इसने मुझे करवाया 2-3 दफा। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे खुद होने लग पड़ी। जब बंदा नशा करने लग पड़ता है तो मेरे घर वाले भी गरीब थे, कुछ कर नहीं थी सकते, लिहाजा कुछ इस तरह वक्त गुजरता गया। एक लड़का था इनके रिश्तेदार, ठीक है, वो इसके पहले शोहर मियां शकील, उसकी भतीजी के साथ उसकी शादी हुई थी, ठीक है। 3 साल पहले की ये बात है, शादी हुई थी, उसकी 2 बेटियां थी। उस लड़की ने भी मैडम मैरिज वाला काम शुरू कर दिया अपने साथ, मतलब उसने दूसरी जगह पे शादी कर ली, इससे खुला ले ली, तलाक ले ली, और बेटियां भी अपने नाम से लिखवा ली, इसकी सब कुछ हड़प कर लिया। उसके बाद सिर्फ घर की जगह रह गई। वो मैडम मैरिज ने कहा मुझे भेज दो, तुम्हें मैं घर ले देती हूँ ऐसे गार्डन में। उस लड़के की माँ गूंगी बहरी, उसने कहा ठीक है। वो आया अपनी माँ को लेके, इसने कहा ये 2 लड़कियाँ, एक का नाम शानदा, एक का नाम सहरा मैं थी, और शानदा दूसरी जो से अभी तक भी उधर है, ठीक है। शानदा अभी भी उसकी बातें ही यार, मानती। 2 लड़कियां थी जो उस घर में काम करती जी, थी? एक और है फरा नाम की लड़की। कितनी लड़कियां इसने रखी हुई हैं घर पर? काफी ज्यादा। ये आज से मामला ये घर पे काम करती हैं या ऐसी जैसे तुम्हारे से गलत काम करवाती थी उनसे भी गलत काम? घर का भी काम करवाती थी और गलत काम भी करवाती थी। ठीक है। जब ये आज से नहीं चल रहा, ये बड़ी देर से ये मामला चल रहा है, लेकिन हमें इसकी गिरोनिया का नहीं था पता नहीं। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो फिर उस लड़का आया तो उस लड़के को कहती है, उस लड़के ने कहा मुझे ये सायरा पसंद है, इसके साथ निकाह करवा दो। बाद में उसने वो गंदी वीडियो मेरी उस लड़के को दिखाई। उस लड़के को कहती है गंदी किरदार की औरत है, तुम इसके साथ निकाह मत करो, इसके साथ वैसे इस्तेमाल हो जाओ, इसको इस्तेमाल करो। उस लड़के ने कहा नहीं, मैं इसके साथ निकाह करूँगा, इस्तेमाल इसको नहीं करूँगा, शादी के बाद करूँगा। अगर इसकी माँ मुझे रिश्ता नहीं देगी मैं उसके पाँव में जाके गिर के रिश्ता मांगूंगा, ठीक है। फिर उस लड़के के सामने इसके शोहर ने मुझे मारा बहुत ज़्यादा। उसके शोहर ने मुझे मारा, धमकाया, इसने मुझे मारा। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ उस लड़के से। जब सुबह 5:30 बजे का टाइम हुआ, रात टाइम उन्होंने मुझे मारा है, और सुबह 5 बजे का टाइम 5:30 बजे का हुआ तो उधर से वो लड़का मुझे लेके भाग गया। उसने कहा मुझे अपने घर का रास्ता था, मुझे अपने घर का रास्ता आता था। मैंने बताया सीधा हम अपने घर चले गए। मेरे माँ को जाके कहता ये आप लोगों की बेटी के साथ इस तरह होता रहा है, तो लिहाजा आपकी ये बेटी मैं इसे निकाह करना चाहता हूँ, ठीक है।
फिर मैडम मैविश को पता चला है कि वो अपनी माँ के पास पहुंच चुकी है, वो लड़का लेके चला गया। मैडम मैविश ने हमारे ऊपर 2 करोड़ रुपया 45 तोला सोना हमारे ऊपर इल्जाम लगा के मुझे और उस लड़के उमर शेख को अंदर हवालात में बंद करवा दिया था। इसकी माँ उसके कब्जे में? जिसकी माँ उसके कब्जे में अभी तक, वो गूंगी वाली उसकी माँ है, अभी तक उसके कब्जे में है। कल लेके थाने में आई थी और कहने लगी कि आप लोग बयान चेंज कर लो, नहीं तो माँ को मार दूंगा। उमर ने ये बोला कि हमने बयान चेंज नहीं करने। मैंने भी पुलिस वालों को देख के ये बोला कि मैंने बयान नहीं चेंज करने, आपने जो करना कर सकती हैं, ठीक है। लिहाजा उसकी माँ को वापस कर गए, संगलों के साथ उसको बांध के रखा हुआ है। इसके घर में गैर कानूनी असला भी है, अभी तक मौजूद है। 5 गन्ने हैं, 3 पिस्टल है। मैंने सवाल किया, पुलिस वाले आपके ऊपर आवाज क्यों नहीं उठाई? क्योंकि इसके पास पुलिस वालों की वर्दी है। कहती मैं पुलिस वाली हूँ। घर पे वर्दी रखी हुई है इसको? घर पे वर्दी रखी हुई है, वो पुलिस वाला जो सा आता है वो इसको वर्दी दे के गया हुआ है, ठीक है। और ये पुलिस वाली वर्दी पहन के अपनी टिकटॉक भी चार्ज देती है, सब कुछ कर लेती है। ये कहती मैं इसका पूरे जिले की एमएलए हूँ, MP एमएलए हूँ। झूठ बोलती है सबसे, कहती कोई मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। मैं कहूँ कि बाद में देखा जाएगा, ठीक है। लिहाजा मुझे इंसाफ चाहिए और उसको सजा दे। मैं ये मेरी गुजारिश है, और दूसरी लड़कियों को भी छुड़ाए दे, तो जो उनसे हमारे साथ गंदी हरकतें हुई हैं उसकी सजा उसको दी जाए। अभी तक ये है कि नहीं कि हमें पेश करती है, खुद भी लोगों के साथ गलत हरकतें करती है, जहाँ तक कि उनके शोहरों को भी पता है।